विच खो गए बुलिया, थक हार के सो गई बुलिया। ते दिन लंघ गए ने सुखा वाले, गमा दिया गई रात वे बुलिया। ते कली जान ते गुप हनेरा, संगी छड़ गए राह विच बुलिया। ते दुख दर्दां दा तोड़ भी कोई नहीं, औखे पैंडे रब नाल बेया, औखे पैंडे। पंजाब के नाल मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब के अंदर एक ऐसे फ़न से मुलाकात करवाने के लिए ये टीम लेके आई है। हमारी टीम का मकसद इस फ़न को उजागर करना है, जिस फ़न को हमने कई साल जो है ना हो चुके हैं, इसको दफन किया हुआ है। और ये फ़न हमारी नस्लों के अंदर ऐसे सरायत कर चुकी थी जैसे ये हमारा एक बहुत ही ख़ास विरसा हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारा एक ख़ास विरसा था, हमारी एक पहचान थी। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हमारी नस्लों ने, हमारी यंग जनरेशन ने और हमारी जिद्दत ने हमें इस फ़न से दूर कर दिया है। मेरा मकसद और हमारी वीडियो का मकसद हमारे तलबा को ये बात बाबर करवाना है कि लखाई जो है हमारा एक अच्छा विरसा था और हमारी नस्लों के अंदर ये एक ऐसी ख़ासियत थी कि जिसको हम पहचानते थे, देखते थे, सुनते थे। उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़ुबान है और इसी तरह अगर हमारी हैंड राइटिंग को देखा जाए, लिखाई को देखा जाए तो ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड भी होती थी। और अगर गॉड गिफ्टेड नहीं थी तो लोग इसके अंदर दिलचस्पी रखते थे, लेकिन जिद्दत के साथ साथ हम इसको भूल चुके हैं। इस वक्त हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब ग़ुलाम नबी साहब, जिनका अगर तखल्लुस देखा जाए हीरा पेंटर। आरीवाला की तारीख़ के अंदर इनका एक नाम, एक मकाम है, लोग इन्हें जानते हैं इनके फ़न के ज़रिए से। तो आइए आज हम इनसे मुलाकात करते हैं और हम जानेंगे कि ये फ़न कैसा था, पाकिस्तान के अंदर इसको मात क्यों आई। अरसा दराज तो लिखाई दे नाल मुंसलिक हो, जिन्हों अपने आम ज़ुबान दे विच असीं पेंटर कहने हैं, कितनी देर तो इस शोबे नाल मुंसलिक हो? यार साहब 35-36 साल तो मुंसलिक हैं। 35-36 साल हो गए इस काम करते? हाँ जी। कैसा फील किया इस फ़न च आके, इस काम च आके? बहुत अच्छा जी, बहुत इज्जत वाला काम है जी। और हुकूमत पाकिस्तान नहीं गौर कर रही इस गल से जी। उन्होंने चाहिए वा कि इस फनकारा नाल तावन करना चाहिए ताकि लोग दफन ना हो, विरसा दफन ना हो। लिखाई साडा कल्चर आ, इस वास्ते मैं पैगाम देना चाहना गौरमेंट को कि इस कोई ना कोई तवज्जो की जाए, मेहरबानी। इस फन दे विच तुसीं आए हो, लिखाई वाले शोबे च मजबूरी लैके आई है, शौक किस लेवल का शौक से? वो लफ्ज़ां नाल बयान नहीं हो सकता, लफ्ज़ां नाल बयान नहीं हो सकता। तुसीं इस काम च आए हो, उस दौर दे विच लिखाई की अहमियत सी जिस दौर च तुहानूं इहदा शौक पैदा होया? बहुत ज़्यादा इसकी कदर की निगाह नाल देखा जा रहा है। जिस तरह इस टाइम को वजीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया जा रहा है ना, पेंटर का इस लेवल इस्तकबाल किया जाता है इन्नी कदर से। और ना मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की मेहरबानी उन्होंने साढ़े ते पाबंदी लाती ना, चाकिंग ते पाबंदी लाती, वॉल चाकिंग दीवारां ते पाबंदी लाती। उस तो बाद फ्लैक्स नूं हर सहूलत मौजूद आ, जिहड़ा साडा विरसा नहीं साडा तलक ही कोई नहीं, उन्होंने सहूलत मौजूद है। और जेडे चाकिंग सी या कोई थोड़ा बोड़ा काम है सीगा पेंटरां दा बेचारियां दा, उन्हें बिल्कुल फ्लॉप हो गया। बेरोज़गार ने कोई गवर्नमेंट तावन नहीं कर दी ना। एक दिन ऐसा आएगा, बल्कि आ गया कि लिखने वाला बंदा बहुत मुश्किल ना मिलता पाया, बहुत मुश्किल ना। पुराने बंदे नहीं जड़े वो कुछ काम छड़ गए, कुछ वैसे अल्लाह नूं प्यारे हो गए, कुछ कर रहे हैं एज ए मजबूरी। वो चंद साल तो बाद वो भी अल्लाह नूं प्यारे हो जाएंगे, उस तो बाद एक फन दफन हो जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट पाकिस्तान नूं कि मेरा है मेहरबानी कि जोड़े लोग काम करते पै ने उन्होंने तावन किया जाए, उन्होंने जिस तरह बाकी तावन हुंदा वा शोभा जात ना, इन्होंने भी तावन किया जाए ताकि अपनी ज़िंदगी वो अच्छे तरीके ना गुजारन और पाकिस्तान का नाम रोशन करन। मेन चीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करना। और जोड़ा भी कोई अच्छा आर्टिस्ट है, पेंटर है, कातब है और बाहर जा रहा है,
ਸਾਡਾ ਪਰ ਫਨ ਉਹਨਾਂ- ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਇਸ ਫਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਦਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਦਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਫਲੈਕਸ, ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ। ਪੈਨਾ ਫਲੈਕਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਨਾ ਫਲੈਕਸ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਲੈਕਸ ਦੀ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ 2000 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫਨ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਦੀ 27 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਰੇਵਾਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 27 ਬੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਪੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਪੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਜਾਂ 4 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟਰ ਲੈਵਲ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਸਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਅਸਲ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸੀ? ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਸਾ 35-36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਹਰ ਪੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਹੈ, ਤਖੱਲਸ ਹੀਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਖੱਲਸ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਪੈਂਟਰ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖੱਲਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਤਖੱਲਸ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੀਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰੌਨ ਸ਼ਦਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ?
ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤੇ ਨਸਤਰੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤੇ ਸੁਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਖਤਾਤੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਉਹ ਖਤੇ ਸੁਲਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤੇ ਨਸਖ ਹੁੰਦਾ, ਖਤੇ ਕੂਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਖਤੇ ਰੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਖਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲਮ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਧਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਟੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਸੱਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸੱਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਬਾਰ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖਾਈ ਦਫਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਜਾਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ, ਪੈਂਟਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਕਾਤਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਤਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਜੀ। ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੇ ਦੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੇਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਰੀਵਾਲਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈਨਾ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਉਧਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਉਧਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-15 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੇ। ਮਿਆਰ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਾਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ। ਮੋਹਤਰਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਵਾ ਉਸਤਾਦਜ਼ਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਿਆਰ ਨਾ ਮਿਕਦਾਰ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦਰ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਹ ਦੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਪਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ मोहतरम जनाब गुलाम नबी साहब, जिन्हों का तखल्लस देखा जाए इन्हों के दादा उस्ताद वालों दिता गया हीरा पेंटर।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਹਾ-ਏ ਫਿਕਰੀਆ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਲਿਦ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ। ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਆ, ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਆ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਭੁੱਲਿਆ, ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਆ, ਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ